समस्त को स्वागत करुच्ची साहित्य स्थिति यूट्यूब चैनल को ओडिया सीपीटी 2027 रहा प्रथम क्लास आज क्लास थियोरी बेस्ड अटे जो आम पढ़ा प्राक सारला साहित्य संपर्क में नेक्स्ट क्लास रे आम यही रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा जदि तुम्हें मैंने ओडिया सीपीटी 2027 सिलेबस विषय जानी ना केमिति प्रिपरेशन कर बही फॉलो कर जान तेबे निहाती भाव में यही वीडियोटी को देख यार लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध अच्छी तेबे चल आ डेरी न करी आज क्लास आरंभ करवा। प्राक सारला जुग ओडिया साहित्यर प्रारंभिक काल आदि काल बा उन्मेष काल यही जुगरु ही ओडिया साहित्य आरंभ होइतिला। प्राक सारला जुग और ख्रीष्टाब्द अष्टम नवम शताब्दी 1400 शताब्दी शेष पर्यंत व्याप्त। प्राक सारला जुगरे तीनोटी धारारे ओडिया साहित्यर विकास साधित होइछि। प्रथम धारारे लोक साहित्य बा कथित साहित्य जेउंथिरे अछि लोकगीत लोक कहानी लोक नाटक। द्वितीय धारारे अभिलेख साहित्य जेउंथिरे अछि शिलालेख और ताम्रफलक। तृतीय धारारे लिखित साहित्य जेउंथिरे अछि बौद्ध साहित्य शैव साहित्य और नाथ साहित्य। आजिर क्लास रे आमे पढ़िबा लोक साहित्य बा कथित साहित्य संपर्क रे जाको इंग्रजी रे कहा जाए फोक लिटरेचर। लोक साहित्य विषय जानिबा पूर्वरु तुमको लोक संस्कृति विषय जानिबा को पड़िबो। संस्कृतिर इंग्रजी प्रतिशब्द होउची कल्चर जहाँकि फरासी शब्द कुल्ट बा लाटिन शब्द कल्टस रु आसीची। पंडित कृष्णचंद्र कर तरुण शब्दकोश कहते सम युक्त क्रू युक्त तीर संयोग संस्कृति शब्द निष्पन्न होइछि जार अर्थ होउछि ज्ञानगत उत्सर्ग। पूर्णचंद्र भाषाकोश संस्कृतिर अर्थ होउछि सभ्यता शिक्षा भद्रता और सामाजिकता आदिर धारावाहिक अनुध्यान अनुशीलन और अनुगमन। चित्तरंजन दास मतरे समाज देह हेले संस्कृति होउछि तार आत्मा। रत्नाकर चयनी मतरे जहाँ किछि भल कथा कुहा जाइछि भल काम करा जाइछि ताहा से जातिर संस्कृति। प्रोफेसर गोलोक बिहारी धल कहते चरित्र मनुष्यर भितर कथा किंतु संस्कृति मनुष्यर बाहर कथा। नीलकंठ दास मतरे चाली चलनी चमक एही तीनोटी समाजर संस्कृति देखा जाए। पठाणी पट्टनायक मतरे जो जातिर संस्कृति जेते उन्नत सेठारे मनुष्य सेते प्रगतिशील। सत्यनारायण राजगुरु मतरे संस्कृति होउछि एक प्रवाहमान धारा जेउथिरे जातिर आत्मा प्रतिफलित होइथाय। संस्कृतिर संज्ञा विषय जानिले एबे लोक संस्कृतिर संज्ञा विषय जानिबा। लोक संस्कृतिर इंग्राजी प्रतिशब्द होउछि फोकलोर। फोकलोर शब्द को प्रथम प्रयोग 1846 मसीह विलियम जॉन थॉमस आंथेनियम पत्रिका करथिले। एटा इंपोर्टेंट पॉइंट एको निहाती भाव में मन रखिबो कि लोक संस्कृतिर इंग्राजी प्रतिशब्द होउछि फोकलोर जहाकु कि 1846 मसीह विलियम जॉन थॉमस प्रथम करी प्रयोग करथिले। एहा पूर्वरु लोक संस्कृति पई पॉपुलर एंटिक्वेरी शब्दटी प्रचलित थिला। 1846 परगतिरु लोक संस्कृति पई फोकलोर शब्दटी व्यवहार करागला किंतु 1840 पूर्वरु लोक संस्कृति पई पॉपुलर एंटिक्वेरी शब्दटा प्रचलित थिला। फोकलोर शब्द दुईटी शब्दर समाहार रे गठित फोक आउ लोर। फोक रो अर्थ होउछि लोक बा जनसाधारण लोक रो अर्थ होउछि ज्ञान। तेबे फोकलोर रो अर्थ हमें लोक ज्ञान बोली कहि परिबा किंतु फोकलोर रो अन्य नाम मध्य रहिछि जेमिति कि लोक गल्प लोक गीत लोक विश्वास लोक कहानी लोक रूढ़ी लोक नृत्य लोक नाटक और लोक कला। एबे आमे पढ़िबा लोक बा फोक शब्द को केउ ग्रंथरे बा केउ माने केउ अर्थरे व्यवहार करिसंती। जेमिति कि सिद्धांत कौमुदी लोक शब्दर अर्थ होउछि देखणाहारी। पतंजलि महाभाष्य लोक शब्दर अर्थ होउछि साधारण जनता। अमरकोशरे जन और भुवन। आयुर्वेद रे संगठित उत्पत्ति वृद्धि और वियोग आदि अर्थरे लोक शब्द प्रयोग करा जायछि। पंडित कृष्णचंद्र तरुण शब्दकोश लोक शब्दर अर्थ होउछि अनुचर भृत्य मनुष्य जनसाधारण प्रजा और तीन जगत सप्त स्वर्ग। पंडित कुलमणि दास सरल ओडिया अभिधान रे मनुष्य भुवन जगत और समूह अर्थरे लोक शब्द प्रयोग करा जायछि। जयमिन्य उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथरे लोक शब्दर अर्थ होउछि प्रत्येक वस्तुरे परिव्याप्त। सोफिया बर्न कहिथिले अपेक्षाकृत कम संस्कृति संपन्न यूरोप मूल अधिवासी होउछन्ति फोक बा लोक। डॉक्टर बंशीधर महापात्र मत प्रकाश करिसेंति कि लोक शब्दर अर्थ होउछि पारंपरिक और प्राचीन गोष्ठीबद्ध जीवन।
थॉमसଙ୍କ ମତରେ ଫୋକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷକ ବା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଲୋକ ଆଉ ଫୋକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ହଜାରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜନପଦ ବା ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ନଗର ଓ ଗ୍ରାମର ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ହଜାରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋକ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନଗରରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫୋକ୍ କୁହାଯିବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ହୋଇନଥିବ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସେହି ବର୍ଗକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଭିଜାତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥାଏ। ମାନେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କି ଲୋକ ହେଉଛି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ଆଭିଜାତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତା। କନ୍ଧ, କୋଲ୍ହ, ସାନ୍ତାଳ, ଭୂଇଁଆ, ଗଣ୍ଡ, ଗଦବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲ୍ଲୀ ଓ ନଗରର ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଜନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକୁ ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲୋକଚାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଲୋକଚାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହାକୁ କି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସାମାଜିକାଚାର ଆଉ ଧର୍ମାଚାର। ସାମାଜିକଚାର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ସବୁ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଗର୍ଭଧାନ। ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍କାରଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଂସବନ। ଗର୍ଭଧାରଣର ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ତୃତୀୟ ମାସରେ ଏହି କର୍ମଟିକୁ କରାଯାଇଥାଏ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। ତୃତୀୟରେ ସୀମନ୍ତୋନ୍ନୟନ। 6 ମାସ ବା 8 ମାସରେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗର୍ଭବତୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଜାତିକର୍ମ। ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଘିଅ ଓ ମହୁ ଖୁଆଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାତା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ନାମକରଣ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମର 21 ଦିନରେ ଏହି କର୍ମଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପାଲା ହୋଇ ଶିଶୁର ନାମକରଣ କରି ନାମକୁ ଜାତକରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛି ନିଷ୍କ୍ରମଣ। 4 ମାସରେ ଏହି କର୍ମଟି କରାଯାଇଥାଏ ଶିଶୁକୁ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ। ସପ୍ତମରେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ। ଶିଶୁର 6 ମାସରେ ଏହି କର୍ମଟି କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମ କରି ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଛି ଚୂଡ଼ାକର୍ମ। ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ବା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡନ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ କି ଚୂଡ଼ାକର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନବମରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ। ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଖଡ଼ିଚୁଆଁ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶମରେ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣଭେଦ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶିଶୁର କାନକୁ ଫୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶରେ ରହିଛି ଉପନୟନ, ଯାହାକୁ କି ବ୍ରତଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିଥିରେ ଶିଶୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଛି ବେଦାରମ୍ଭ। ଶିଶୁ ବେଦ ପଠନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ୍ରୟୋଦଶରେ କେଶାନ୍ତ। ଗୁରୁକୁଳ ଦୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ କି କେଶାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ। ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଟିକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପଞ୍ଚଦଶରେ ରହିଛି ବିବାହ, ଯାହାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ରହିଛି ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ କି ଅଗ୍ନି ପରିଗ୍ରହଣ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କର୍ମଟି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧର୍ମାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖ, ଏଇ ଧର୍ମାଚାରର ରହୁଛି ଓଷା ବ୍ରତ ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। ଏଇଥିରୁ CPET ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ ତୁମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି କେଉଁ ବ୍ରତ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଇଥିରେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପ୍ରତି ରବିବାରରେ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବୁଧେଇ ଓଷା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବାଟ ଓଷା ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଷଠି ଓଷା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ
ପାଳନ କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଜହ୍ନି ଓଷା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାଞ୍ଚି ଅଁଳା ଓଷା ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବଟି ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 7ଟି ପିତା ଶୁଖୁଆକୁ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଯେଉଁଟାକି ଚୈତ୍ର ମାସ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଥିରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ବ୍ରତ ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମା ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା CPT 2026ରେ ଆସିଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହିଁ ଏଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଜାଗର ଓଷା ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କେଦାର ବ୍ରତ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବାଲି ତୃତୀୟା ଓଷା, ଯେଉଁଟାକି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଲୁକାରେ ନିର୍ମିତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀକୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ରବିବାର ଦିନ, ସେଥିରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କୁକୁଟି ବ୍ରତ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପାଟୁଆ ନାଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏହି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଏହା 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମରିଚି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଆଗକୁ ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ହଳ କରି ବିହନ ବୁଣାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅକ୍ଷି ମୁଠି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲେ। ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଗନ୍ଧ ଯାତ୍ରା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଜଳକେଳି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀରେ ନୌକା ବିହାର ହୁଏ। ଏହି ନୌକାକୁ ଚାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରଜ ପର୍ବ, ଆଷାଢ଼ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପହିଲି ରଜ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଭୂମିଦାହ, ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଭାବରେ 4 ଦିନ। ତାପରେ ରହିଛି ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝୁଲଣା ଯାତ୍ରା ଏହି ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭାଗବତର ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଅବସରରେ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ଶାନ୍ତି ସଭା ବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଚିତ୍ତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦିନ ଗେଣ୍ଡା ଓ ବରୁଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା,
ଯାହାକୁ କି ପଞ୍ଚକ ଆଉ ହବିଷ ଯେଉଁ ଏହି ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଡଙ୍ଗା ଭସାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀ, ଯାହାକୁ କି ପଢ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ, ସୌଭାଗିନୀ ଅଷ୍ଟମୀ, ଭୈରବା ଅଷ୍ଟମୀ, ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ପର୍ବ ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର କାପାଳି ମଠକୁ ପଢ଼ୁଆ ହେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ଅଘିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଅଘିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୁଆଁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ତାପରେ ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓଷା, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ, ଯେଉଁଦିନ କି ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣି, ଯାହାକୁ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ପୁଷ୍ପୁନେଇ ବା ଛେରଛେରା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ। ଏଇଠାରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ତମର ସରିଗଲା। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଫୋକ୍ଲୋର୍ ଶବ୍ଦ କେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ସେଟାକୁ ତୁମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ ତୁମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି କିଏ କେଉଁ କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରହୁଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।